Namaskar. Today we are really very lucky to be with Padma Shri Dr. Rajagopal, world-renowned physician known as the father of palliative care in India, as he is the founder chairman of Pallium, Kerala. The greatness of this doctor lies in his dedicated, selfless service to create an awareness among the common people like us, the importance of relieving the pain and suffering of a patient. Well, his years of dedicated service and research to a balanced drug policy resulted in the amendment of the NDPS Act of 2014, a great feat indeed. A documentary film based on Dr. Rajagopal's life, titled Hippocratic 18 Experiments in Gently Shaking the World, was released by Moonshine Agency, Australia, on World Palliative Care Day, 14th October 2017. He has authored textbooks and other publications too. He received several awards from India and abroad, including Padma Shri, J&B Award, etc. In 2017, Dr. Rajagopal was named one of the 30 most influential leaders in hospice and palliative medicine by American Academy of Hospice and Palliative Medicine. I am yet to see a man who fits into the description of Shakespeare. His life was gentle, and the elements are so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, he was the man. I welcome Dr. Rajagopal to this program. Thank you, Doctor, for being with us. Namaskaram. I am so happy. Sreedevi, your words were colored by your affection to me. That love is very precious. And thank you very much for this opportunity to speak to a lot of people, because the messages that we have to convey is not only to the medical profession, it is to everyone. So thank you very much for this opportunity, and thank you for setting this meeting up. A few questions to you so that you can enlighten the audience. May I ask you the question, what exactly is palliative care? I am glad you asked the question, because often there is a lot of misconception around it. In one short sentence, palliative care is treatment of all serious health-related suffering. If I add a couple of words, it is prevention and management of all serious health-related suffering. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയാൽ രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച് രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കും. പക്ഷേ രോഗിയുടെ ദുരിതം കാണുന്നത് ചുരുക്കമാണ്. രോഗി കഷ്ടപ്പാട് എന്താണോ, ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ടത് ചെയ്യുകയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. ഇൻ ഷോർട്ട്, the focus shifts from the disease, from the diagnosis to the person and family. And your own experience will tell you that with the person, with the disease, a whole family is suffering. അങ്ങനെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഈ ദുരിതം കാണാൻ വിസമ്മതിച്ചേക്കും, ചിലപ്പോൾ ദുരിതം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. ആ ദുരിതം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. Thank you, Doctor. So, palliative care fills a gap in healthcare. Many people ആർക്കും അറിയില്ല, എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് അടുത്ത ആൾ സഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അതിലും വലിയ സഫറിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു, ആയിരം നന്ദി. Another question for you. ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് does it fill a gap in healthcare എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞ് 3 പ്രാവശ്യം അടിവരയും വേണ്ട. Yes, it does. It does because ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇത് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർവചനം വെച്ച് ഹെൽത്ത് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫോർമിറ്റി. ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഹെൽത്ത് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫോർമിറ്റി. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ. ക്യാൻസറുള്ള ഒരാളിന് ക്യാൻസർ മാറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറുന്ന രോഗമല്ല, ചികിത്സ നീണ്ടു നിൽക്കാം. ഒരു വർഷത്തെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളിൽ സപ്പോസ് ദ മാൻ ends up being a nervous wreck in depression. Suppose his family is financially wiped out so that the children do not get enough to eat. Have we actually worsened health or improved health? ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു തിയറി പറയല്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അല്പം ഞെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു വർഷം, ഒരു വർഷത്തെ നിൽക്കട്ടെ, നമ്മൾ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ US വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 98% പേർക്കും വേദനയ്ക്ക് ചികിത്സ കിട്ടുന്നില്ല. ക്യാൻസറിൻ്റെ വേദന, ക്യാൻസറിൻ്റെ മാത്രമല്ല പല രോഗത്തിലെയും വേദന നമ്മുടെ ഭാവനാശക്തിക്ക് അതീതമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്നോടൊരു രോഗി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലിനകത്ത് ചുട്ടുപഴുത്ത ഒരു കമ്പി കയറ്റി ആരോ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയം. ഒരാൾ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ കവിളിൽ ക്യാൻസറുള്ള ആൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് ഒരു ആണി ആരോ കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയൽ വെച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് എനിക്ക് സഹിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനയാളുടെ ഭാവി ജീവിതം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇത് ചികിത്സിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, നിസ്സാര ചെലവേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നില്ല. 98% പേർക്ക് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യമാണോ നോക്കുന്നത് അതോ രോഗത്തിന് മാത്രം നോക്കുകയാണോ? വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഇത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, എറർ ഓഫ് ഒമിഷൻ, വാട്ട് ഐ മെൻഷൻഡ് ആസ് ദ omission and as the failure of the healthcare system to treat pain, other symptoms and other suffering is an error of omission. But there is something else. There are two major errors of commission. I must point that out. One, കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമ്മുടെ ഭാരതത്തില് ഒരു വർഷം ചികിത്സാ ചെലവ് കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ പോയവരുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് ഇൻ 1 year, how many people are pushed below poverty line by catastrophic health expenditure? You think it will be thousands, tens of thousands, lakhs, crores? Lakhs. According to an estimate of 2015, actually it is much worse than your imagination of lakhs. In 2015, in another 5 years it would have risen because it is a upward trend. In 2015, 3 Indian authors published in the British Medical Journal the statistics which show that in 1 year 55 million Indians, 5.5 crores of Indians are pushed below poverty line by catastrophic health expenditure, and that's more than 4% of our population. See what we are doing, and what are we doing to the health of those families? And one more thing, and then I'll come to your next question. Can I ask a difficult question to everyone who is listening? How many of you are able to think about your own death?
Okay, some people would not want to think about it at all. Okay, I wish you immortality. Just don't think about it. But those who are able to think about it, only to them, I have another question. When death does come, it comes to everybody. Human mortality is 100%. And when it does come, where would you like it to happen? Where would you like it to be? I would like to be with my children. Okay, so whether it be in your home or in a hospital, Yes. Why? Why? Because it's an important time of your life, of course. The opportunity to hold a hand, the opportunity to receive a final farewell kiss, those are more important than anything else. But where do people die? The poor die like that in India. And I would say in India, the poor are much better off. Where do the rich die? They die in intensive care units, all alone, on ventilators. The family is allowed to see them for 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening. Even then they are afraid to touch the person because the body is literally covered with cables and wires, and the moment you see near them, there is an alarm screeching. What kind of end is that? And when you know that somebody is surely dying, everybody knows, including me, that I am going. And if you do that to me, it's assault and battery, cruel assault and battery on my person. That's pointless. Why are we doing this? Every person with any money in the pocket dies hooked to that machine alone, the most dreadful death you can imagine. We are destroying health there also. So, Sreedevi Chechi asked me, എന്താണ് ഹെൽത്ത് കെയറിലെ ഇന്നത്തെ കുറവുകൾ? ഒന്ന്, വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും ചികിത്സിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, കറ്റാസ്ട്രോഫിക് ഹെൽത്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൊണ്ടും വളരെ ഇറാഷണലായിട്ടുള്ള ക്രൂവൽ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ കൊണ്ടും നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും അല്ല കേട്ടോ. When a disease is easily treated and cured, you are improving health. I am not challenging that fact at all. And as a matter of fact, I would take pride in saying that modern healthcare can cure many diseases which were incurable even quarter of a century back. But it's also doing this, and this worsening is a growing tendency. Pallium India will complete 2 decades of service in palliative care shortly. Can you explain your journey from how it started and what was the niche? അതായത് I am an anesthetist by profession. That's how I was trained. And anesthesia എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വേദന ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത്. Same principles applied in another context, say pain, can relieve pain. അപ്പോൾ because I had seen pain all around me, in my neighborhood, in the hospital, when I got some freedom to do what I wanted to do, that's when I became a head of department. Till then I was not allowed to. I started treating people's pain. Only pain in those days. അർജുനൻ്റെ മറ്റേ ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ട? ദ്രോണാചാര്യർ പറഞ്ഞു പക്ഷിയുടെ കണ്ണിലാണോ കഴുത്തിലാണോ അവിടെ അമ്പയ്യണമെന്ന്. യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു എന്ത് കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മരം കാണുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ആകാശം കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷിയെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഞരമ്പിൽ എവിടെ സൂചി കയറ്റാം, എങ്ങനെ ഈ വേദന മാറ്റാമെന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പേഷ്യൻസ് ആണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. അവർ വെറും ഞരമ്പുകൾ മാത്രമല്ല, വികാരങ്ങളും വേദനകളുമുള്ള മനുഷ്യജീവികളാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ
കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ജില്ലി ബേൺ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് നേഴ്സ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. അവരെ കണ്ടുമുട്ടി, കുറേ ഗുരുനാഥന്മാരെ കിട്ടി. അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പഠിക്കാനിടയായി. ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കൂടി. ഇത് ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ മെജോറിറ്റി ഇതിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷേ ഒരു മൈനോറിറ്റി ഉണ്ട്, അവരെപ്പോഴും ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പോരാന്ന് വിചാരിച്ച് കൂടി. അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം. മിഷൻ ഓഫ് പെയിൻ റിലീഫ് പുവർ പീപ്പിളിന് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ, അഫോർഡബിൾ ആണോ, ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി? രണ്ട് വാചകത്തിലും ഒരെണ്ണത്തിന് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആൻസറാണ്, ഒരെണ്ണത്തിന് പോസിറ്റീവാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാം, നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? യെസ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, പാവങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. ഞങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെ 82% രോഗികളും നിർധനരാണ്. 18% ആണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഓഫ്. അതിൻ്റെ കാരണം കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉള്ളവരെല്ലാം നല്ല ആശുപത്രികളിൽ, വലിയ ആശുപത്രികളിൽ, പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലാണ് പോകുന്നത്. ഭാരതത്തിൽ 70% ആൾക്കാരും പ്രൈവറ്റാണ് ചികിത്സ. 30% സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ, സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലേക്കും വരുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പുവറാണ്. അവർക്ക് വേദന മാറും. കയ്യിൽ പൈസയുള്ളവർ വലിയ ആശുപത്രികളിൽ പോകും, രോഗത്തിന് വളരെ നല്ല ചികിത്സ കിട്ടും, വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും മാറില്ല, അവർ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നു മരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ധനികർക്കും ഒരേപോലെ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ധനികർക്ക് മാത്രമുള്ള ചികിത്സയല്ല. ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇപ്പം 450ഓളം സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. ഇതിൽ ഒരു 20 താഴെയേ കാണുകയുള്ളൂ കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ. ബാക്കി മുഴുവൻ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അതാണ് നല്ല ഭാഗം പറഞ്ഞാൽ. ഇതെല്ലാവരിലും എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാരതത്തിൽ കേരളമാണ് ഭേദം. The rest of the country, unfortunately, is not very good. As I said, if you take the whole population of the country, only about 2% of the needy has access to palliative care. In a world where women are treated subservient, what is Pallium's role in overcoming the gender inequality? വിമൻ്റെ കാര്യം കൂടുതൽ പറയാം, പക്ഷേ ഐ വിൽ ഓൾസോ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് മെനി vulnerable population is discriminated against. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി മോശമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും പല രീതിയിലും ഭേദമാണെന്ന് പറയാം. ആൽക്കഹോളിസത്തിൽ നമ്മളാണല്ലോ മുമ്പേ. ഒരുപാട് ഗ്രോയിങ് നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ആർ നൗ ദ ഓൺലി റീസൺ വൈ ഫാമിലീസ് ഈറ്റ്. കാരണം കൂടി വരുന്ന ഒരു നമ്പർ കുടുംബങ്ങളിൽ പുരുഷൻ്റെ ഏണിങ്ങും ഭാര്യയുടെ ഏണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗവും ബെവറേജസിൽ ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബെവറേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ബെവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ. ബെവറേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണ അർത്ഥമല്ല കേരളത്തിൽ. ബെവറേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ കള്ള് ഷാപ്പ് എന്ന അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു, പിന്നെ സ്ത്രീകളാണല്ലോ എല്ലാം സഹിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ. ഒരു വീട്ടിലൊരു രോഗിയുണ്ടെങ്കിൽ കെയർ ഗിവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻവേരിയബിളി ഈസ് എ വുമൺ with several exceptions. ഇവരുടെ കാര്യം ഭയങ്കര ദയനീയമാണ്. സോ USA നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത്. ഫോമ ഉണ്ടല്ലോ, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് അമേരിക്ക,
അവരുടെ വിമൻസ് വിങ് ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സാറ ഈശോ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്തത്. സാറയും പിന്നെ ആ വിമൻസ് വിങ് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് തന്നു. ഞങ്ങളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പം ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ഇനിക്വിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കെയർ ഗിവറാണ് സ്ത്രീ കുടുംബം കഴിയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു ദയനീയ സ്ഥിതി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് ആ രോഗം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസറിനേക്കാളും ക്രൂരമാകും. ഒരു മേജർ ഡിസബിലിറ്റിയുമായിട്ടൊരു കുട്ടി ജനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യൂറബിൾ രോഗവുമായിട്ടോ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആവാം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുക. ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടികൾക്കായിട്ടൊരു ക്ലിനിക്കുണ്ട് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ, SAT ആശുപത്രിയിൽ. 20% of the families have a situation where the man deserts the family when there is a child with a major disability. The woman cannot even go to work because she has to look after the sick child. How can she live? And single women in our society are 100 anyway. She has to depend on handouts. And fortunately, especially among the poor, the family structure is still not as bad as in civilized countries. And therefore, people survive. So this program aims for supporting, we call it Ujjwal. Ujjwal aims at supporting women who are facing gender-based iniquities. അപ്പോൾ സാർ ഈശോയ്ക്കും പിന്നീട് വന്ന ഫോമ വിമൻസ് വിങ്ങിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഈ സഹായത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഡോക്ടർ, ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് പറയാമോ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ രോഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ രോഗാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം രോഗത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിയെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോട്ട് റിസീവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ. ഇൻ USA, if somebody is involved in a car accident and has a spine injury, okay, he is paralyzed, he goes into rehab. 3 months later, you see him on a electrical wheelchair in the supermarket doing his own shopping. Whereas here, for the rest of the lifetime, they are confined to solitary imprisonment inside 4 walls. ഒരു മുറി. ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് വർഷത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നെങ്കിൽ അത് ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സോ ടോട്ടലി അൺഫെയർ. ശ്രീദേവി ചേച്ചി നേരത്തെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ചോദിച്ചില്ലേ? അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരുപാട് വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ. ഹൗ മെനി എൽഡേഴ്സ് ഡു യു തിങ്ക് വിൽ ബി ലിവിങ് ഇൻ സിംഗിൾ മെമ്പർ ഹൗസ്ഹോൾഡ്സ്? സിംഗിൾ മെമ്പർ ഹൗസ്ഹോൾഡ്സ് that stats do not include people living with a home nurse. They are excluded. Totally alone. Single member households of elders, senior citizens, എത്ര പേര് കാണും? Thousands, 10,000s, lakhs. In our tiny Kerala, there are 1.7 lakhs of elderly living alone. And out of them, 1.43 lakhs are women. Generally because they outlive men. അപ്പോൾ ഈ 1,43,000 സ്ത്രീകൾ തനിച്ച് താമസിക്കുകയാണ്. എൽഡേഴ്സ്, മുതിർന്ന എൽഡേഴ്സ്. ഇവരുടെയൊക്കെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ്? What kind of lives do they live when they are ill? What kind of deaths do they die when the time comes? അപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർക്കാർ പോയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കാം. ഇവർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി വന്നാൽ എന്താവും എന്ന് ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ ഇഫ് വി ട്രീറ്റ് ഓൺലി പെയിൻ ആൻഡ് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് do not help in rehabilitation, our work becomes very, very inadequate. So we try to rehabilitate people. Rehabilitation is physical. എന്ന് വെച്ചാൽ
teaching that person to get up by himself and transfer from the bed to the wheelchair alone. Just imagine, how many times is that man's world expanding or that woman's world expanding when he or she learns to transfer from the bed to the wheelchair by himself or herself? ഒരു 3 ദിവസത്തെ പരിശീലനം. That is done. And then, if they feel like a cup of tea, they can go and make a cup of tea. So that's physical. But it's also psychological. And in one study we found that more than 1/3 of people with major disabilities had clinical depression. വിഷാദം ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ പോയവരാണ്. അപ്പോൾ psychological rehabilitation includes conversations within the family. അതായത്, നീ എന്തിനാ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാമല്ലോ. നീ പോയി അത് കൈ പൊള്ളും, കാല് പൊള്ളും, എന്തിനാ എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹമതിയായ അമ്മ ഒരു വലിയ ഡിസർവീസാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, that person's ability to look after himself or herself as much as possible. And if the mother is ill for 3 days, what happens to this person? അപ്പോൾ social independence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ being able to manage by oneself as much as possible, which includes creation of a ramp so that the person can get out of the home into the yard. അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കലും സോഷ്യലും എമോഷണലുമായിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമേ ആവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് കാണണം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ല കുട നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ rehabilitation is physical, social and emotional, and is frightfully important. Helping them to be as independent as possible, to earn. ആരും വീട്ടുകാരെല്ലാം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് 20 രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. To be able to contribute. I will ask everyone listening to this, what is life? Just existence is life for you? അങ്ങനെ ഇരിക്കാം. Or is life something that involves social interaction and even an ability to contribute? അതില്ലെങ്കിൽ it's existence, not really life. So thank you for the question, Sreedevi ചേച്ചി. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു മെഡിസിനും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. Doctor, can you tell me something about halfway home? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരാള് കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീൽ ചെയറിലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന്. ആര് പഠിപ്പിക്കും? വീട്ടിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചികിത്സ, ഇപ്പോൾ US നിങ്ങളൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം, ഇവിടെ ഒരു ടൈനി മൈനോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ. The vast majority have a surgery done, the spine is fixed and then they are sent home. So ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പാരാലിസിസ് ഉള്ളവരെ ഞങ്ങളുടെ ഹാഫ് വേ ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഹാഫ് വേ ഹോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റേ എനിവേ ഫ്രം 1 month to 3 months ആണ്. ഇൻവേരിയബ്ലി ഫാമിലി മെമ്പറെ കൂടെ കൊണ്ടുവരും. അതില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. കാരണം അവര് ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പഠിക്കണം. കാരണം ഇയാൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ദേ ഹാവ് ദെയർ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ്. പലർക്കും പ്രഷർ സോറൊക്കെ കാണും, പെറ്റ് സോർ, അതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. ഇൻഫെക്ഷൻസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അതില്ലാതെ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ശാരീരികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വി അസസ് ഫോർ ഡിപ്രഷൻ ഓർ ആങ്സൈറ്റി സ്റ്റേറ്റ് എക്സെട്ര. We train them in looking after themselves and in some vocation depending on what they want.
പിന്നെ കുറച്ച് മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അവരെ ഒന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു വോളണ്ടിയർ വന്നിട്ട് ഇവരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീൽ ചെയറിന്ന് സുംബ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് കൊറോണ എല്ലാം വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഹാഫ് വേ ഹോം. ആൻഡ് ഇൻ അബൌട്ട് 1 to 3 months they are sent back as independent as possible under the circumstances. Doctor, from now on, another 5 years, how do you see the progress of your work? What I would like to see is acceptance by the government's healthcare system and acceptance by the medical system at large that healthcare should be healthcare. Healthcare shouldn't be only disease treatment. Healthcare should be aimed at physical, social and mental well-being, but we are a long way away from that. Once that acceptance comes in, the rest of the change is easy. It is not a question of money. Palliative care is low cost. India already has a national program for palliative care, but it has had limited growth so far. So if the government and the public at large accepts this, the growth will be phenomenal. There are positive things happening, especially in Kerala. There is a palliative care policy since 2008 and that has been revised in 2019. In Kerala, I don't know whether most of you may not even know this. ഒരു 950ഓളം primary health centers ഉണ്ട്, ഓരോ പഞ്ചായത്തിൽ. Every one of them has a full-time palliative care nurse who makes home visits to everyone who is bedbound. Okay, US district nurse ദിവസവും പോകുമായിരിക്കും, ഇവിടെ മാസത്തിലൊരിക്കലായിരിക്കും, but that's happening. But that kind of thing is very inadequate. We would like that to happen. The health system to include palliative care in its major agenda all over the country. 5 years, if even 20% of the needy can get palliative care, I would consider that a giant progress. Already from 2019, the Medical Council has included most parts of palliative care in the undergraduate curriculum, MBBS curriculum. That itself is a positive change, but in 5 years, the first batch would only be qualifying. So, if you will then ask the next 5 years also, I believe then we'll be on a steep part of the curve. Very good, doctor. I just now, another scary question, even for me. Death is inevitable. And what do you think and how to face it അതൊരു ഇക്വാനിമിറ്റിയോടെ അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം, അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ ഡോക്ടർ? ഒരു 2 തലമുറ മുമ്പ്, I don't know, Sreedevi Chechi, where you grew up. I grew up in a village. Death was not a stranger to me. I used to see cattle dying in the shed. I used to see the elders dying. ഒരു 2 തലമുറയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോൾ we children were not sent away. We were there, seeing it all. We grew up accepting death as the inevitable consequence of life. But that is what is lost to the child today, because people no longer die at home. Children are not involved in the discussions. They are shooed away, or they are sent to live with a cousin so that their studies are not affected, so that they absorb all the physics and chemistry and don't have an exposure to humanity. So that social transformation is a reality. So all of a sudden, if no government can abolish nuclear families and permit only extended families, that would be an utopian dream. So what else can make death more familiar? It's very important, Sreedevi Chechi, it's very important, everyone who is listening to this.
to be able to think about it so that your reactions to an illness are rational. So that when my time comes, my son will not go and tell the doctor, put him on a ventilator, do anything to keep him alive. That will be cruelty to me. Instead, he should be able to say, please keep him as comfortable as possible. Please keep him with us. If my son is to be able to say that, he will have to be able to think about it in advance. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെത്ത് ഫിയറിങ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെത്തിനെ എനിമിയായിട്ട് കാണുന്ന മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് US ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Where you just facilitate conversations about death. There are so-called death cafes. Death cafes? They don't actually serve death, but they come close to it. Death cafes are things where, the four of us go and sit in a cafeteria and we start talking about death. You know what happens? The people sitting in the next table and next table are listening like this, and some may keep away. After 5 minutes, somebody will come and say, I overheard what you were saying. Can I join you? And typically in half an hour, there will be 20 people at that table. Because it is on many people's minds. Many people have had this experience in their own families, and they, more than anybody else, will realize the horror of modern death. അപ്പോൾ ഇത് you are doing something for it now. You asked how can it change. You are changing it now. Just by facilitating conversations around dying, we are making a transformation. ഈ ജൂലൈ 9 ജനിച്ച ഒരു മഹതി അമേരിക്കൻ ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, എലിസബത്ത് കുബ്ലർ-റോസ് എന്ന പേര്. അവർക്ക് പിന്നീട് പേര് വന്നത് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡൈയിങ് ലേഡി എന്നായിരുന്നു. അതായത് ഷീ ടോക്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ആൻഡ് ലിവ്ഡ് ഇറ്റ് എ ലോട്ട്. ഹെർ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഇസ് ഓൺ 24 ഓഗസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. There have to be more of discussions about this. In other words, death is nothing to be scared. You advocate sort of a pain-free death. What do you say about euthanasia, doctor? Death is not to be feared എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി മാറിയില്ലല്ലോ ചേച്ചി. ഡെത്തിനെ പറ്റി മനസ്സുകൊണ്ട് അതാണ് നാച്ചുറൽ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സമയം വരുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പോയി ഡെത്ത് ഭയങ്കര സുന്ദരമാണ് നമുക്കങ്ങ് മരിച്ചു കളയാന്ന് വിചാരിക്കണമെന്നല്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട്. ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് യു ടു ലിവ് വെൽ till you die. Till you die, you are living. It's more about living than otherwise. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സിൽ when it is so important to have time with your family, you are denied that. അത് ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ തന്നെ കുറേയായി. And naturally people have to be comfortable. അത്രയും ശരി. അപ്പം ഞാൻ വന്ന് പറയുകയാണ്, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഈ സുഖക്കേടൊക്കെയാണല്ലോ, എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ട, എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരി? ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ടെറിട്ടറിയിലോട്ടാണ് ശ്രീദേവി ചേച്ചി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒപ്പീനിയൻസ് വിൽ വേരി. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ, ഫാമിലി ഫീലിങ്സ്, religious feelings. I mean, for some people, God gave you life. Only God can take it away. Therefore, euthanasia becomes unacceptable. Now, I'm not talking about the US situation. In USA, some states have legalized euthanasia. But let me take you to Canada. 2018, Canada passed 2 laws.
One was to legalize euthanasia. The other was to make palliative care a right. അവകാശമാക്കി. ഞാനിത് US പറ്റി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ, ഞാൻ ഇന്ത്യയെ പറ്റി സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ആലോചിക്കൂ. ഓരോ വർഷവും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് രോഗികൾ വരും, put something into me, I cannot bear this any longer, please kill me. ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്പൗസസ് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയണില്ല ഡോക്ടറെ, എന്തേലും മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് കൊന്നോളി എന്ന്. Now, what would be the humane thing to do? The humane thing to do, the only rational thing to do, is to find out why they are saying that. Very clearly, life is more so difficult for him that death is welcome. Why? And when you treat their pain or other suffering, 9 times out of 10, the request for euthanasia vanishes. The next day, the person who requested euthanasia today will be sitting up in bed, ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും കഴിക്കുകയായിരിക്കും, ഒരു ചമ്മിയ ചിരിയും കാണും. ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് 10 ഇങ്ങനെ ആവില്ല. നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും അയാളുടെ ജീവിത സൗഖ്യം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, അയാളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യൂത്തനേഷ്യ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ട്രൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ 10-9 കാര്യവും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും യൂത്തനേഷ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ശരിയാണോ? ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ പാവമല്ലേ? അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു വെസ്റ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇയാളുടെ വേദന മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റി ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. യൂത്തനേഷ്യ ലീഗലൈസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ദിവസവും ചർച്ച ചെയ്യും. In the Indian context, that is cruel and horrible. കാനഡക്കാർ ചെയ്ത പോലെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും. ഈ നെതർലാൻഡ്സിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. അവിടെയും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇസ് അവൈലബിൾ ടു എവരിബഡി. ജീവിക്കാനൊരു മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ യൂത്തനേഷ്യയെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ 98% പേർക്കും വേദന മാറാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ വന്നു കയറി കിടക്ക് കൊന്നു തരാമെന്ന് പറയുന്നത് certainly will be a very sick society. പിന്നെ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹൗ ഡു യു വോളണ്ടിയർ ഫോർ ദാറ്റ്? അതായത് ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാത്രമല്ല, ഹെൽത്ത് കെയർ ആസ് എ ഹോൾ, ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ വെൽബീയിങ് ആണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ സൗഖ്യം കൂടെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആശുപത്രി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പറ്റൂ. കുടുംബം വേണം, കുടുംബത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി വേണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ന്യൂക്ലിയറായി പോയിട്ടില്ല. സിറ്റിയിൽ ആരും അനങ്ങില്ല, പക്ഷേ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലെങ്കിലും ഒരാൾ നിലവിളിച്ചാൽ 6 പേര് ഓടിയെത്തും. That much of community spirit is left in our country. പക്ഷേ അവരെ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഞങ്ങൾ ഹെൽത്ത് കെയറുകാർ അടുപ്പിക്കാത്ത പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇഫ് people are to volunteer for health care, including palliative care, the first requirement is for the healthcare system to be able to accept them as equal partners. വോളണ്ടിയർ അല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹേ യു ആയിട്ടല്ലാതെ അവർക്കാണ് പലപ്പോഴും എന്നെക്കാളും രോഗിയുടെ ജീവിത സൗഖ്യം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുത്ത് അവരെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം വേണം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ they are welcomed, they feel some happiness. ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറുമായി നോക്കൂ, ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, അതിപ്പോൾ
തിരുവനന്തപുരത്തും അതെ, ബേ ഏരിയയിലും അതെ. ഒരുപാട് മനുഷ്യര് വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. They look forward to an opportunity to help others. The satisfaction that you get when that man sits up the next morning and has idli and sambar, that's huge. You are getting meaning to your life. അപ്പോൾ ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. US ഹോസ്പൈസിൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് വരിയായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുക. അവരെ ഒന്ന് ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സമ്മതിക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം US ഒരു ക്രേസി മെഡിക്കൽ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുതരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തുമ്മിയാ കേസ് കൊടുക്കില്ലേ, എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നതും തുമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെ പാർട്ട്നേഴ്സായിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്താൽ കാര്യം നടക്കും. അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് അധികവും വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വൽ പ്രോഗ്രാമിൽ, സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സപ്പോർട്ടിലാണെങ്കിലും അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. കാരണം രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സായി പോകും, പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഡോക്ടർ, can we work remotely for the cause? Very much so. Sreedevi, thank you for asking the question. Our organization, Pallium India, is working on public donations. ഞാൻ പൈസ മാത്രമല്ല പ്രധാനം, certainly, പക്ഷേ അത് പറയുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഞങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച രോഗികളുടെ കുടുംബങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കാരണം അവർ കണ്ടിന്യൂ ടു ഹെൽപ്പ് അസ്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ പരിമിതിയുണ്ട്. Pallium India is now registered in USA. It is registered in New York. It is the organization is called Pallium India INC Incorporated. ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ചെയർ ചെയ്യുന്നത് അയോവ സിറ്റിയിലുള്ള ഡോക്ടർ ആൻ ബ്രോഡറിക് എന്നു പേരുള്ള ഒരുപാട് നന്മയുള്ള മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഒരു ബേ ഏരിയയിൽ തന്നെയുള്ള ഡോക്ടർ ഒരു ജെറീന കപൂർ, അവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടിങ് ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഫോർഡിലായ പിന്നെ തിരക്ക് കാരണം അവർ ഷി ഹാസ് stepped out of the board for the time being. So Jarina Kapoor is a strength. There's some Ashley Anthony, a management person based in Seattle. അങ്ങനെ ഒരു early days ആണ്, but there is an organization called Pallium India INC. What I would request is to give our when you're at the conclusion of this recording, when you give it out, please give our contact email ID info@palliumindia.org so that anybody who is interested in volunteering can write to us. The US arm makes sure that people are given an opportunity. ഈ സിയാറ്റിലിൽ അവർ സപ്തസ്വര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ, US ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ ഈ ഹാഫ് വേ ഹോമിനും കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് റീഹാബിലിറ്റേഷനൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അവരുടെ ഈ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കോർഡിനേറ്റർ ആഷ്ലി ആൻ്റണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പേരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് there is Pallium India INC. Do please join our group. ഈയിടെ ഞങ്ങളതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം, ഈ requirements in USA are very often very different from India, of course, for obvious reasons, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, എഡ്യൂക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, അവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല. There is another requirement in USA which we do not have so much here. Here also it is there, not so much. That's the disease of loneliness, especially of the elderly. So much of loneliness is there. So one program that Pallium India INC rolled out recently
is to ask its supporters to identify one lonely person, to give that person a call. You all know somebody. You call them sometime, once in 6 months. Can you make it more frequent? For somebody living alone, a call once in a week makes such a world of difference, doesn't it? So there are many ways in which you can help, including money, of course, but not only that, your expertise. And for writers like you, Sreedevi, your pen, that's so mighty. So please do contact us, anybody who feels like helping us. Thank you very much, Doctor. എന്തും ഇങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. ഡോക്ടർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദൈവം പോലെ ഒരു ഡിവൈൻ മിഷനാണിത് ഡോക്ടർ. എല്ലാ സക്സസും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഡോക്ടർക്കും ഡോക്ടറുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും. പീപ്പിൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ വോളണ്ടിയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിമോട്ട്ലി വാട്ട് എവർ വേ ദേ കുഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശ്രീദേവി ചേച്ചി, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിൽ. തുടർന്നും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫോർ everyone who listens, one more request: if you have a relative somewhere in India who doesn't have access to palliative care, contact us. We will connect with them the nearest palliative care service. And Sreedevi Chichi and everybody else, thank you very much. I am so glad to have this opportunity. I look forward to our work together in future. Thank you. Thank you, Doctor.